in the respective states and are each states. So each states. So he is the head of the constitution. He is the head of the state. So he is the part of the legislature. He is a part of the legislature. So the president also act as an executive. The governor also act as an executive. The president elected by the people. The governor nominated by the president. Now, the governor nominated by the president on the advice of the council of ministers. The president of India always act aid and advice of the council of ministers. In the union level, the president always act without advice of the council of ministers. The Indian president cannot do anything, cannot move even a step without aid and advice. So that is the power of the council of ministers. So all the president actions are prepared by the council of ministers only. So all the administration in the union level run through in the name of the president on the aid and advice of the council of ministers. Council of ministers including prime minister. Council of ministers including prime minister. It is the union level. In the state level, so in the state level, so all the governor on the state level, all the administration run through in the name of the governor. So the governor acts always on the aid and advice of the council of ministers in the respective states. So without aid and advice of the concerned state government, the governor cannot move even a step or cannot take any decision. So the governor, whenever he wants to do anything, so those are prepared by the council of ministers in the state level. So simply says, the governor in the state he acts on the aid and advice of the state only. President, he acts on the aid and advice of the council of ministers only. Union level, state level. Prime minister, chief minister. The president is the part and parcel of the legislature. The governor is the part and parcel of the legislature. So what are the duties of the president? What are the duties of the governor? So what are the qualifications of the governor? What are the qualifications of the president? Just video pause. So what already I told you in the previous class. Okay, yes, I am not repeated those qualifications. Okay, those are all qualifications of the president. So governor ended 30 years only. So he is a citizen of the India. He has 30 years of age. Else, so even the legislative member also eligible to appoint a governor to the state. So after the legislative member elected, nominate as a governor immediately the concerned appointed governor lose his legislative position. So ఎమ్మెల్యే అయిన కూడా ఈ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా గవర్నర్గా నియమించవచ్చు. సో ఇమీడియట్గా నియమించినట్లయితే వాళ్ళ పవర్ ఆటోమేటిక్గా ఎమ్మెల్యే పదవికి అతను రాజీనామా చేయాలి. సో దిస్ గవర్నర్ ఈస్ చెప్పండి సార్. యాక్చువల్లీ ఆర్టికల్ 157 ప్రకారంగా అయితే గవర్నర్ కి ఏజ్ వచ్చేసి 35 ఇయర్స్ ఇచ్చారు సార్. మస్ట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35 ఇయర్స్. ఓకే యూ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్. నేను తప్పు చెప్పుంటా. ఓకే, సో 35 years అకార్డింగ్ టు ద 157 of the Indian Constitution, 35 years must be completed. So he is a citizen of India. So he is eligible for re-election, renominated. So generally the governor nominated by the president
ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రకారంగా ప్రెసిడెంట్ ఇతను నామినేట్ చేస్తాడు. సో ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తాడో సో ఈ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆల్వేస్ లాయల్ టు ద హూ ఎవర్ హీ అపాయింట్స్. సో ఇన్ రిటర్న్ ద గవర్నర్ of the states, the each states appointed by the president. President it means the union government, the central government. Clear? The central government is all the council of ministers. In return, the governor always loyal to the union government. ఇంకొకటి ఏంటంటే సో usually the governor term is 5 years. But the governor is continue. The governor may terminate or may remove by the union government. So that is the power of the president. So whenever the governor removed, suppose for example the president of India not satisfied the administration of the Andhra Pradesh governor. So at that time immediately the union government remove the governor. So at that time we don't have any right to question the satisfaction of the president. So based on the if suppose without satisfied the suppose the Indian president didn't satisfy the administration of the governor of the concerned state, at that time the president has a right to remove the governor from the state. So that is depend upon the satisfaction of the president. Such satisfaction we shouldn't have any right to question in the judiciary. సో ఏ సాటిస్ఫాక్షన్లో గవర్నర్ని తీసేసాడనే విషయాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు. సో ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ ద గవర్నర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ loyal to the union government. So the governor also known as an agent of the union government. The governor also known as the constitutional protector in the state level. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్కి గవర్నర్కి ఉంటాయి. చూడండి ఆల్రెడీ మీకు కొన్ని చెప్పాను. ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు. ఓకే. సో ఆల్రెడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎట్లాగ ఎలక్ట్ అయ్యాడనేది చెప్పండి ఎలా ఎలక్ట్ అవుతాడు ప్రైమ్ మినిస్టరు? నాట్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్. ఇక్కడ 2 హౌసెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ చెప్పండి. సో మెజారిటీ పార్టీ ఇన్ విచ్ హౌస్? Lok Sabha. So in the Lok Sabha, whoever got the majority, and whatever the political party got the majority in the Lok Sabha, such political party leader automatically appoints as a prime minister of the country. Clear? Because the majority in the Lok Sabha is 270. So it like prime minister elected. Later on the aid and advice of the prime minister, the other council of ministers appointed by the president. On the aid and advice of the prime minister, the other council of ministers also appointed by the president of India in the union level. ఇక్కడ చూడండి స్టేట్లోకి వచ్చేసరికి సపోజ్ ఇక్కడ కూడా 2 హౌసెస్ ఉన్నాయి ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్. సో చీఫ్ మినిస్టర్ ఎట్లా ఎలక్ట్ అవుతాడు? లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. ఇది ఎమ్మెల్సీ అంటారు, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అంటారు. చీఫ్ మినిస్టర్ ఎలా ఎలక్ట్ అవుతారో చెప్పండి, కంపేర్ చేయండి.
So whatever the political party got the majority in the legislative assembly, such political party leader automatically appoints as the chief minister in the state by the governor. సపోజ్ ఇక్కడ స్టేట్లో ఎవరికైతే మెజారిటీ వస్తుందో అతన్ని గవర్నర్ చీఫ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేస్తాడు. సో ఇన్ లేటర్ ఆన్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్స్, ద అదర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నర్. అంటే సో గవర్నర్ ఏంటంటే మిగతా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని కూడా ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. సో ఎవరి సలహా మేరకు చీఫ్ మినిస్టరే. అయితే ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇక్కడ 15% దాటకూడదు అన్నాం, ఇక్కడ కూడా 15% దాటకూడదు. అయితే ఇక్కడ 15% ఏ హౌస్ని కంపేర్ చేస్తాం? లోక్సభని. ఇక్కడ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ హౌస్ని. ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ హౌస్లో 15% దాటకూడదు అంటాం, ఇక్కడ లోక్సభలో 15% దాటకూడదు అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ లోక్సభలో 15% దాటుకుంటే 85 మంది ఎంత అన్నాం యూనియన్ లెవెల్లో. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 175 ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 175లో ఎంతమంది? 26 మెంబర్స్. 26 మెంబర్స్ మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద ఉండొచ్చు. సో కమింగ్ టు చూడండి, ఇక్కడ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో హూ ఎవర్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ద యూనియన్ లెవెల్. సో దోస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఐదర్ మెంబర్స్ ఇన్ ద లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ. either members in the Lok Sabha or Rajya Sabha. అర్థమైందా మీకు? ఈ హౌస్లో కానీ మెంబర్స్ అయి ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిషనరీ పవర్. సో వెన్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గివ్ ద పోర్ట్ఫోలియోస్, సో దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎవరికి మినిస్టర్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అంటే ఏంటంటే ద డిస్క్రిషనరీ పవర్ వెస్టెడ్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళైనా తీసుకోవచ్చు, ఈ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళైనా తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది లోక్సభ, ఇది రాజ్యసభ అన్నాం కదా. సో ఈ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందిని, ఈ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందిని తీసుకున్నాడు. సో వీళ్ళు ఏమయ్యారండి? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్. అంటే వీళ్ళని ఏమంటారంటే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటాం. అంటే ఈ హౌస్లో కొంతమంది ఉన్నారు, ఈ హౌస్లో కొంతమంది ఉన్నారు. అర్థమవుతుందా మీకు? ధనలక్ష్మి గారు, దీస్ ఆర్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ నాట్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ద సేమ్ ఇక్కడ కూడా. సో ఇట్ ఈస్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్లో కూడా ఇక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. సో వీళ్ళేంటి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఇక్కడ చెప్పండి, మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఇక్కడైతే 4 మంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. నిర్మలా సీతారామన్ రాజ్యసభ ఎంపీ, సో నరేంద్ర మోడీ లోక్సభ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఏ పోస్ట్ కూడా తీసుకోలేదనుకోండి సార్, మినిస్టర్ కాకుండా వేరే మినిస్టర్ పదవి ఏది తీసుకోలేదనుకోండి, మెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్. ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్పండి రమేష్ గారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు కదా సార్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్సెల్ఫ్ బికమ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెంబరా, లేకపోతే అతను ఏమైనా పొజిషన్ అంటే మళ్ళీ వేరే పోస్ట్ ఏమైనా తీసుకుంటేనే అవుతారా? లేదే. సో ఇనీషియల్లీ ఈ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ prime minister nothing but head of the council of ministers. So these are all council of ministers. So he is the number 1 position. Prime minister is the number 1 position. So below the prime minister, the other council of ministers only. So he is the first one, is the prime minister. So he is the deciding person. Suppose for example, so in a conference meeting, in a confidential meeting, so there are several opinions are gathered in the conference. Ultimately the prime minister decision, the prime minister decision is final. So they are give several opinions regarding any matter. Ultimately whatever the prime ministers
టేక్ ద డిసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్. అర్థమవుతుందండి? వీళ్ళందరినీ కలిపి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారండి. వీళ్ళందరిలో ముఖ్యమైనడు ప్రధానమంత్రి. సో అందుకని ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఏమంటారంటే చుక్కల్లో చంద్రుడు అంటారు. చుక్కల్లో చంద్రుడు అంటారు. ఇతను చంద్రుడు అంటాడు అనమాట. సో మిగతా స్టార్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ స్టార్స్ అన్నీ బ్రైట్గా ఉంటాయి. ఆ స్టార్స్ అన్నీ బ్రైట్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి? నైట్ సార్, నైట్ రాజశేఖర్ గారు, నైట్ టైం. సో ఆ చుక్కలన్నీ కూడా అంత ప్రకాశవంతంగా కనపడానికి కారణం ఎవరంటే చంద్రుడు కదా. చంద్రుడు లేకపోతే చుక్కలు మనకు కనిపిస్తాయా? కనిపించవు. అంటే చంద్రుడు ఉంటేనే చుక్కలు కనిపిస్తాయి. అందుకని ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఏమంటారంటే చుక్కల్లో చంద్రుడు అంటారు. అర్థమైంది? అంటే ఇక్కడ మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేకుండా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం ఊహించుకోలేము అసలు. ఎందుకంటే అతని సలహా మీద మాత్రమే వీళ్ళందరూ నియమించబడ్డారు కాబట్టి. అతనే లేకపోతే ఎవరి సలహా మీద నియమించబడతారండి? లేదు కదా. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చుక్కల్లో చంద్రుడే లేడనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో వీరందరూ చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. చీకట్లోకి వెళ్ళిపోవడం అంటే వాళ్ళ పదవులు ఎవరికే ఉండవు. సపోజ్ ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు, ఒక 70 మందిని మినిస్టర్ కింద తీసుకున్నారు. సడన్గా అతనికి ఏదో కోపం వచ్చింది, రిజైన్ చేసేసాడు. నాకు ఈ ప్రధానమంత్రి పదవి వద్దని చెప్పేసి రిజైన్ చేసాడు. రిజైన్ చేశాడు, మాకు సంబంధం లేదు, మేము మాత్రం పదవిలో ఉంటామని చెప్పేసి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటానికి లేదు. అతను ఎప్పుడైతే రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చాడో వీళ్ళందరూ కూడా రిజైన్ చేసినట్టుగానే పరిగణిస్తుంది ప్రెసిడెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్. మీకు అర్థమైందా? వన్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ గివ్ హిస్ రిజిగ్నేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ సీమ్స్ టు ఆల్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కలెక్టివ్లీ గివ్ ద రిజిగ్నేషన్. అంటే ప్రధానమంత్రి కనుక తన పదవికి రాజీనామా చేస్తే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క పదవులు ఆటోమేటిక్గా పోతాయి. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కడు ఎవరి రిజిగ్నేషన్ ఆడు ఇవ్వక్కర్లా, అందరి పదవులు పోతాయి. ఇంకొకటి, రాజీనామా చేయక్కర్లేదు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రధానమంత్రి చనిపోయాడు అనుకోండి, చనిపోయినా పోతాయి. లేదు ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీని తీసేసి అమిత్షాని పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు కూడా పోతాయి. ఎందుకని? అతని ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా అతని ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ మీద రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు. ఈ ప్లేస్లో ఇంకొక అతను వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతని ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ మీద మరలా వాళ్ళ చేత ఓత్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చేయిస్తుంది గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ద కీ రోల్ ఫ్యాక్టర్. ఇతను ఏమంటే హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అంటారు. సో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో head of the government is the prime minister, head of the state is the president. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్టేట్కి రండి, స్టేట్లో కూడా సేమ్. సో హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈజ్ ద గవర్నర్, హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఎవరు? చీఫ్ మినిస్టర్. హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్. సో ఇతను కూడా ఏంటంటే ఇతని యొక్క ఇష్ట ప్రకారంగానే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని అపాయింట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మన స్టేట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. అతను సడన్గా రికగ్నైజ్ చేస్తే అందరు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పోతారు. ఆయన మూసేసినా సరే అతని ప్లేస్లో కొత్తగా భారతీ రెడ్డి వచ్చిందనుకోండి, సో భారతీ రెడ్డి వచ్చి చీఫ్ మినిస్టర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తే అప్పుడు ఈ మంత్రులందరి చేత మళ్ళీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. మీకు అర్థమైందండి? అవుతుందంటే అది దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ది కోర్ట్స్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. దట్ ఈస్ హైలీ అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్, సో దట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. అర్థమైందండి? రాజకీయ నాయకుల్ని పదవిలో ఉండగా లోపల వేయటం అనేది సర్వకళండి. పదవి పోతే మాత్రం ఈడ్చేస్తారు, కాలర పట్టుకుని ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారు అక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ
చీఫ్ మినిస్టర్ అంటాం అంతే. సో ఇతన్ని ఏమంటారంటే ద రోల్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ద రోల్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద ఏమంటారంటే ఈ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్, ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. అంటే యూనియన్ లెవెల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని నడపడానికి ఏంటంటే ఇతనే హెడ్ కింద పనిచేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. రెండోది ఏంటంటే సో ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరికీ నాయకుడు ఎవరంటే ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో తర్వాత ఇంకొకటి ఏం చేస్తారంటే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ యాక్ట్ అన్ ఏజెంట్ టు ద బిట్వీన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాక్ట్స్ అన్ ఏజెంట్ బిట్వీన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని ప్రధానమంత్రి ద్వారా రాష్ట్రపతికి చేరవేయటం జరుగుతుంది. అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే ప్రధానమంత్రి కూడా అందులో ఉంటాడు. సో ఏవైతే వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో ఆ డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్కి చేరేసేది ఎవరంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్తాయి. అందుకని ఏంటంటే ఈజ్ ద మీడియేటర్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ మీడియేటర్ బిట్వీన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ద యూనియన్ లెవెల్. సో ఇంకేమంటారంటే ఇంకొకటి ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్కి ఇంకొక పని, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇంకొక పని ఏముంటుంది పోర్ట్ఫోలియో అలొకేషన్. పోర్ట్ఫోలియో అలొకేషన్ అంటే చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు. సో ఆన్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓన్లీ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారు. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ని ఎలా ఎలక్ట్ చేస్తారంటే ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి యొక్క సలహా మీద మాత్రమే ఇచ్చేస్తాడు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడ్ కింద ఉంటారు. సో ఈజ్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద ఉంటారు. సో అంటే ఏంటంటే టోటల్గా ఏంటంటే అల్టిమేట్లీ ఇది టోటల్లీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్, ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్కి చెప్పండి మీరు దాన్ని అప్లై చేసి. ఓకే yes who will act as executive or executives. So the chief minister is a link between the governor and the council of ministers. So he is the head of the council of ministers. So he is the head of the state government. Chief minister is the head of the state government. So he give advice to the governor in the allocation of the portfolios. సో ఈ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సో ఇన్ ద యూనియన్ లెవెల్ ద ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్, యూనియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ ప్రెసిడెంట్, నీతి ఆయోగ్ ప్రెసిడెంట్, ఎన్డీసీ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్కి ప్రెసిడెంట్ కింద కొన్ని ప్రెసిడెంట్స్ కింద ఇతను ఉంటాడు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్. అట్లాగే స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆథరైజేషన్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఎవరు ఉంటారంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు. సో ఇది ఇట్లా మీరు కంపేర్ చేసుకుని మీరు చదివినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటాడు. సో మన దేశానికి సంబంధించి ద లాంగెస్ట్ సర్వ్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ. ద లాంగెస్ట్ సర్వ్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ 1947 నుంచి 1969 వరకు ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ లాంగెస్ట్ సర్వ్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఇండియా శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ. నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ acting prime minister, the first acting prime minister Gulzari Lal Nanda. So the Gulzari Lal Nanda, he acts twice as a prime minister to the acting prime minister to India. Next, the first non-Congress prime minister in India, the first non-Congress prime minister Morarji Desai. The first non-Congress Prime Minister Morarji Desai in 1977. 1977. Okay. The first Prime Minister to take the Pakistan highest civilian award. The first Prime Minister to take the highest civilian award of the Pakistan government. Morarji Desai. The Morarji Desai. ఇంకొకటి the youngest prime minister in our India.
రాజీవ్ గాంధీ. రాజీవ్ గాంధీ ద ఫస్ట్ బట్టింగా బడ్డింగ్ ఓకే. బడ్డింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ రాహుల్ గాంధీ. సో నెక్స్ట్ వనిత ఇంకొకటి ఏంటంటే ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ఎలెక్ట్ యాజ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఇండియా ఫ్రమ్ ద రాజ్యసభ. the first person to elect to appoint as a prime minister of India from the Rajya Sabha. PV నరసింహారావు. పివి నరసింహారావు ఎప్పుడు కూడా రాజ్యసభ నుంచి ఎలక్ట్ అవ్వలేదు సార్, అతను చేశాడు. సో ద ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పండి. మన్మోహన్ సింగ్ అంటారు. మన్మోహన్ సింగ్ రాజ్యసభ నుంచి ఎలక్ట్ అయ్యారు, బట్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. హెచ్డి దేవగౌడ is the first person from the Rajya Sabha who appoints as a prime minister to India. ఓకే. ఇంకొకటి ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ సార్ షార్టెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ 13 days. నెక్స్ట్ 13 months. ఫస్ట్ సెషన్ 13 days, సెకండ్ సెషన్ 13 months. ఓకే. ఇంకా నీకు అక్కడ లాజిక్ చూడండి. రెండోసారి 13 నెలలు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేసి రిజైన్ చేశారు కదా ఎవరు? వాజ్పేయి గారు. ఎందుకు రిజైన్ చేశారు చెప్పండి? ఏ రీజన్ వల్ల? పోనీ ఎవరి వల్ల రిజైన్ చేశారు చెప్పండి? సరే ఓకే అండి. 543 మెంబర్స్లో సో 273, 272 ఎంత? 272 544 కదా. +1 ఎవరంటే ఈ 1 ఎవరంటే గవర్నర్, ఇది స్పీకరు. ఈ 1 స్పీకరు. ఇతను ఓటు వేయడానికి ఉండదు. సో టోటల్ 545 మెంబర్స్. ఇక్కడ 543 మెంబర్స్ ఉన్నారన్నమాట. అంటే 543 అంటే గవర్నమెంట్ పడేయడానికి అనుకూలంగానేమో 272 మంది ఉన్నారు, గవర్నమెంట్కి అనుకూలంగా 271 మంది ఉన్నారు. మీకు అర్థమైందండి? ఇక్కడ స్పీకర్ ఉన్నాడు +1 స్పీకరు. 271, 271, 272, 271 ఎంత? 543 +1 544. ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఈ వ్యక్తి ఏంటంటే ఎంపీ, లోక్సభ మెంబరు. లోక్సభ మెంబర్ అయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ జరిగినాయి. ఒరిస్సాలో, జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ జరిగినాయి. అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాడు. ఎమ్మెల్యే పోటీ చేసిన వెంటనే ఏమైందంటే ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఇతన్ని ముఖ్యమంత్రి చేశారు, చీఫ్ మినిస్టర్ చేశారు. శిబు సోరెన్ కదా, ముఖ్యమంత్రిని చేశాడు. ఇతను ఎలక్ట్ అయిన ఏదైనా 3 నెలల లోపల ఈ ఎమ్మెల్యే పదవికి కానీ ఎంపీ పదవికి కానీ రిజైన్ చేయాలి. సరే అర్థమవుతుందా? ఎమ్మెల్యే పదవికి కానీ ఎంపీ పదవికి కానీ రిజైన్ చేయాలి. ఏదో ఒకటే మాత్రమే ఉంచుకోవాలి. దానికి 3 నెలల టైం ఉంది. ఆ 3 నెలల టైంలో ఇక్కడ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది జరుగుతుంది పార్లమెంట్లో. అంటే ఇతను ఎమ్మెల్యే కాకుండా అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా అయ్యాడు. మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే నైతికంగా ఇతనికి ఇక్కడికి వచ్చి అంటే ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతారు కాబట్టి నైతికంగా ఇతను ఇక్కడ ఓటేసే అర్హత ఉందా? కానీ రూల్ ప్రకారంగా ఇక్కడ ఇతనికి ఓటేసే హక్కు ఉందా? యాజ్ పర్ నామ్స్ ప్రకారంగా ఇతనికి ఇక్కడ ఓటేసే హక్కు ఉంది. నైతికంగా ఇతనికి ఓటేసే హక్కు లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇతను ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు, ఎమ్మెల్యేతో పాటు చీఫ్ మినిస్టర్ పదవి తీసుకున్నాడు ఆ స్టేట్లో. అప్పుడు ఈ 1 పర్సన్ ఎవరంటండి? ఈ 1 పర్సన్ ఎవరు గెస్ చేయగలరా? జిఎంసి బాలయోగి. జిఎంసి బాలయోగి అవర్ తెలుగు పీపుల్. జిఎంసి బాలయోగి ఈజ్ ద స్పీకర్ ఎట్ ద టైమ్. సో ఇతను ఏమన్నాడంటే
హుటాహుటిని అపోజిషన్ పార్టీస్ వాళ్ళందరూ ఈ సీఎంని తీసుకొచ్చారు పార్లమెంట్కి ఓటింగ్ తీసుకొచ్చేస్తే ఇతను వచ్చాడు, ఓటింగ్ వచ్చాడు. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ నిలబడాలంటే వీళ్ళు 271 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇక్కడ 271 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 271 ఉన్నాయి, సమానంగా ఉన్నాయి. ఈ స్పీకర్ మాత్రం ఓటు వేసేదంటే ఎవరికి అనుకూలంగా వేస్తే, సపోజ్ గవర్నమెంట్కి అనుకూలంగా వేసాడు అనుకోండి, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది పాస్ అవ్వదు. సో గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా స్పీకర్ ఓటేస్తే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ స్పీకర్కు ఉన్నటువంటి ఓటుని ఏమంటారంటే కాస్టింగ్ ఓట్ అంటారు. కాస్టింగ్ ఓట్ అంటారు అంటే డిసిషన్ ఫైనింగ్లో ఇతను ఓటు వేద్దాం అనుకున్నాడు, గవర్నమెంట్ని నిలబెడదాం అనుకునేసరికి సీఎం వచ్చాడు. వీడు ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ ఓటు వేసేసాడు. అప్పుడు స్పీకర్ ఏమన్నాడంటే, నీకు యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా మీకు ఓటేసే హక్కు ఉంది, కానీ నైతికంగా అంతఃకరణ శుద్ధితో మీరు ఆలోచించి ఈ ఓటింగ్లో పాల్గొనండి, అంతకుమించి నేను మీకు ఏం చెప్పలేనని చెప్పాడు. సో జనరల్గా ఏంటి, ఎవడన్నా అయితే సీఎం అయ్యాను కాబట్టి, ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నాను కాబట్టి, నేను దాంట్లోనే కంటిన్యూ అవుతాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఓట్ చేయకూడదు అనుకుంటాం. కానీ అతను ఓట్ చేశాడు. ఓట్ చేస్తే వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ ఏమైందంటే డిజాల్వ్ అయిపోయింది. డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇతని పదవి కూడా పోయింది కాబట్టి ఇటు ఎమ్మెల్యేగా కంటిన్యూ అయ్యాడు, సీఎంగా కంటిన్యూ అయ్యాడు. అది 1999లో అతని పేరు ఏదో గుర్తు రావట్లేదు సార్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా ఏదో ఊరు, ఏదో స్టేట్ అది. సరే ఓకే సార్, ఇక్కడ ఇది చూశారు కదా సార్, శిబు సోరెన్ కాదు సార్, శిబు సోరెన్ కాకుండా ఇంకొక అతను ఉంటాడు, అర్జున్ ముండా ఏదో పేరు, ఏదో పేరు ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్. సో డూ యూ నో వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్? యూ కెన్ గెస్. ఎస్ 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 25 years or 30 years? 25 or 30? 30 years or? What are the qualification? What are the age for Lok Sabha? 25. The 25 years is enough. ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్కి సేమ్ 25. అదే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నప్పుడు హీ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ది రూలింగ్ పార్టీ, హీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో ఈ కోఆర్డినేటర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ఈ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఇవన్నీ మనం రాయాలండి, ఇవన్నీ మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటాం, డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అనేవి, సో దెర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ రిగార్డింగ్ ద డిప్యూటీ ప్రొవిజన్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ ద డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్. బట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, సో the deputy prime minister position is the discretionary power of the prime minister. So discretionary power of the prime minister. So in case ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని పెట్టుకోవాలని అనుకుంటే అతని ఇష్టం ప్రకారంగా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ సచ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది ఉన్నారంటే 7 డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు. 7 deputy prime ministers till 1952 till 2020. There are 7 members served as a deputy prime minister to our India. The last deputy prime minister so is Lal Krishna Advani. The first prime minister, deputy prime minister is Gulzari Lal Nanda. Okay, అదిలేండి. ఇది చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇంకొక